every child we comfort. And भाई बहनों, सारी दुनिया वालों, सुसमाचार सुनिए। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारा सारे दुनिया लोगों को हर पापों को क्षमा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए इस जगत पे परमेश्वर यीशु मसीहा एक इंसान बनकर आया है। क्यों आया है? किसी लिए आया है? अरे सारे जगत में कितना लोग था भैया, कितना लोग था, महान है, फायदा हुआ और किसी का पाप से छुटकारा नहीं मिले। किसी का पाप का छुटकारा देने के लिए किसी को भी हिम्मत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह वो अपना हर पाप को छुटकारा देने के लिए क्रॉस पर बलिदान चढ़ा दिया, अपना प्राण को, उनका खून को सारे जगत के लिए, सारे पृथ्वी के लिए और आप और हमारा छुटकारा देने के लिए, नरक से छुड़ाकर स्वर्ग तक लेकर जाने के लिए यीशु मसीह ने अपने लिए अपना लहू बाहू से अपना जीवन को कुर्बान कर दिया। सुनिए, आज घर घर की सुसमाचार रोमियो 10:18 ऐसे कहती है, परंतु मैं कहता हूँ क्यों उन्होंने नहीं सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंची गई है। अभी देखिए, परमेश्वर का आवाज, उनका पवित्र खून, यीशु मसीह का उनका त्याग, उसका कुर्बान सारी जगत तक पहुंच गए है। इसीलिए बाइबिल, अगर आप कोई भी जगह पे जाओ तो बाइबिल वहां पर है। इस मूर्ति का, इस दुनिया में जितना मूर्ति का ग्रंथ है सारी दुनिया में नहीं। अगर आपका पास होगा इधर का ग्रंथ, लेकिन वो इंसान लिखा है, लेकिन बाइबिल परमेश्वर ने जिस जगत को, पृथ्वी को बनाया गया, उसने लिखा है बाइबिल में हर वचन सच्चाई है और तुम्हारा जीवन को शांति से भर देने के लिए बाइबिल फायदा हुआ। बाइबिल में ऐसे कहते हैं, परमेश्वर का आवाज सारी दुनिया में, मतलब आपका पास में पहुंचा है। क्या कहती है ये आवाज? मेरा भाई आओ, मेरा बेटा आ जाओ, मेरे बच्चे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण को बलि चढ़ाया। मरने का मत जाओ, खुदकुशी करने के लिए कोशिश मत कर, तुम कर्जा पिटाने के लिए, तुम बीमारी में, कष्ट में, कौन सा संकट है, कुछ भी हो, हम छुटकारा देंगे, शांति से भर देंगे, तुम एक शानदार इंसान को मैं बना दूंगा करके परमेश्वर यीशु तुम्हें आज बुला रहे हैं। सुनो भाई, बाइबिल में पेरिंतों के कामों का वर्णन 2:44 में वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होती थे और घर घर के रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। देखो, अगर आप मुझसे भी मिलने के बाद हर दिन तुम पेट भर के खाना खाओगे,
यीशु मसीह के साथ अगर तुम दोस्ती करने से और हमारा परिवार से, क्रिश्चियन लोग से अगर आप दोस्त करने से परमेश्वर यीशु आपका हृदय में पहुंचकर आपका हर डर को, हर दुख को, हर कष्ट को, हर बीमारी से छुटकारा देंगे, हर कर्जा भी पेड़ा देंगे। तो किसका बारे में डरती हो? उससे छुटकारा देंगे। सच आज भाइयों बहनों पहचान, आज हैदराबाद में रहने वाला और बॉम्बे में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला, चेन्नई में, सारे जगत वालों मेरा बात सुनो, यीशु मसीह का बढ़कर तुम्हारा पाप को छुटकारा देने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहती है पेरितों के कामों का वर्णन में 2 अध्याय 43 वचन में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगीत रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवली रहे। मतलब सभी एक कट्टा में मिलकर था। अभी देखिए आप बहुत कष्ट में, दुखी में, आपको क्या मिलेंगे? आप अकेले रहने से आपको क्या मिलेंगे? आप दुखी में, कष्ट में और बहुत बुरे बातें सुनती हो और तंबाकू खाती हो और दारू पीते हो। क्यों? तुम्हारे मन में पाप है, तुम्हारा जीवन में आपका शरीर में अंधकार है, शैतान है। वो शैतान आपको दारू और तंबाकू खाने के लिए, पीने के लिए, नरक तक तुमको पहुंचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। उससे कोई छुटकारा नहीं देंगे। तुम जिसको मानते हो उसे छोड़ दो, परमेश्वर यीशु को पास आओ। यीशु का मतलब है उजाला, रोशनी। यीशु का मतलब है रक्षा करने वाला। यीशु का मतलब है शांति दाता। यीशु का मतलब है मोक्ष, स्वर्ग तक पहुंचाने वाला। यीशु का मतलब आप पहचानते? तुम्हारा जीवन को रोशनी से, आशीष से, सुख शांति से, तुम्हारा बच्चे को एक अच्छा नौकरी देने के लिए आपको बुला रहे हैं। आपने एग्जाम्स लिखा है ना, एग्जाम्स में आपको 100% पास कर देंगे और एक अच्छा नौकरी आपको बेटा को देंगे परमेश्वर। तुम खुद का घर बनोगे, तुम कई लोगों को बुलाकर पैसा बांटोगे। क्यों? आशीर्वाद किसका पास है मालूम है? जो अभी तुम जो जिसको मानती हो है ना, वो तुम्हारा जिंदगी से खेलती है। तुमको फुटबॉल बना के शैतान खेल रही, इसीलिए तुम्हारा जीवन में कष्ट है। आज सुनो, నేను యేసు ప్రభు కోసం చెప్తున్నాను, యేసుక్రీస్తు నమ్ముకోండి, దానివల్ల నీకు పాపక్షమాపణ కలుగుతుంది. యోహాను సువార్త 8:12 ఇలా రాస్తుంది, నేనే మార్గం సత్యం జీవం, నన్ను వెంబడించువాడు చీకట్లో నడువక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండునని యేసుప్రభు చెప్తున్నాడు. అదే అధ్యాయంలో నాలో పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించును. యేసుక్రీస్తు నమ్ముట వలన అంధకారంలోంచి విడుదల పొందుతావు. నువ్వు ఇప్పుడు అంధకారంలో ఉన్నావు, చీకట్లో ఉన్నావు, పాపంలో ఉన్నావు. అదే నీ మనశ్శాంతిని దోచుకుంది. నీ మనశ్శాంతిని దోచుకున్నది ఏంటో తెలుసా? ఎవరు అనుకుంటున్నావు? నువ్వు ఎవరినైతే నమ్ముతున్నావో అది సైతాన్. నువ్వు ఎవరినైతే ఆశించావు అది సైతాన్. అది చీకటి, అది రోగాలు ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అది ఏం చెప్తుందో తెలుసా? క్రైస్తవుని రానివ్వద్దని చెప్తుంది. ఎందుకంటే చీకటి నిన్ను నరకాన్ని తీసుకెళ్ళిపోవడానికి అది పథకం వేసింది. అందుకనే నీ చేత ఒక బోర్డు పెట్టించింది, క్రైస్తవులు ఇక్కడికి రానివ్వకు. ఎందుకని? క్రైస్తవులతో వెలుగు వస్తుంది, క్రైస్తవులతో నీ జీవితం బాగుపడిపోతుంది. క్రైస్తవులు నీ ఏరియాలో నీ జీవితంలోకి వస్తే నీ జీవితం స్థిరపడిపోయి నువ్వు ఆశీర్వదింపబడి వేలాది మందికి, లక్షలాది మందికి దీవెనకరంగా మారిపోతావు. అప్పుడు నువ్వు ఈ చీకట్లో ఇప్పుడున్న జీవితంలో వెలుగులోకి వెళ్ళిపోతావు. సైతానికి భయం, నువ్వు వెలుగులోకి వెళ్ళిపోతావు. అందుకనే క్రైస్తవులు నీ ఏరియాకి రాకుండా సైతాన్ ఏం పెట్టింది? నీ చేతే తిరుగుబాటు చేపిస్తుంది. అంటే మీ అమ్మ మీద నువ్వు తిరుగుబాటు చేస్తావా? నిన్ను కన్నవాడు యేసుక్రీస్తు, నిన్ను పుట్టించినవాడు యేసుక్రీస్తు. అందుకనే నేను నీకోసం రక్తం చిందించాడు, ప్రాణం పెట్టాడు. भाई बहनों, तो मानो मत मानो, कल अदालत में इस जगत को, पृथ्वी को छोड़ने के बाद, इस दुनिया को छोड़ने के बाद अदालत में, स्वर्ग में पेश किया जाए, जब यीशु मसीह का लावा को आप जिसको मानते हैं वो कोई भी नहीं अदालत में नहीं रहेगा। यीशु मसीह अदालत में तुमसे कहेंगे, अरे तुम्हारा
लिए तुम्हारा पाप को छुटकारा देने के लिए, तुमको शांति देने के लिए, तुम्हारा परिवार को आशीष देने के लिए मैं जगत पे आया था, अपना खून को बहाया, क्षमा तेरे को देने के लिए। कई बार मैं तुम्हें बुलाया लेकिन तुम इनकार किया, इसलिए तुम अपना पाप का पल नरक जाओ करके तुमको ढक्कन देंगे, तुम रोओगे, यीशु मसीह मुझे क्षमा कर। मैं भी मानता हूँ नहीं सुनेगा। शरीर जब तक जिंदा है, शरीर में तुम्हारा प्राण है, तब तक तुमको मौका मिलेंगे, मरने के बाद तुम्हें मौका मिलेगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ अब भी यीशु मसीह को मानो। इसीलिए घर घर की सुसमाचार आपको हम బాట్రం ఎండలో ఇంటింట సువార్త అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ఓ ప్రియ నా సహోదరులారా, క్రైస్తవులారా, నేను కూడా హిందువునే. నేను పాపముల నుండి చనిపోయిన బాలుడిగా యేసుక్రీస్తు నాకు దర్శనమిచ్చి, స్వయంగా యేసుక్రీస్తు దర్శనమిచ్చి, నాకు ఎవ్వరో యేసు కోసం చెప్పలేదు, ఆయనే వచ్చి నేనే మార్గం సత్యమని చెప్పి నా పాపములు క్షమించాడు, నా రోగాలు తొలగించాడు. ఒక అనాథని, నేను బాల్యం నుంచి అనాథగా జీవించిన నన్ను ఒక కుటుంబీకుడిగా చేశాడు. ఒక ఇల్లు ఇచ్చాడు, మందిరం ఇచ్చాడు, అన్నీ ఇచ్చాడు. ఆయన బ్రతకమన్నాడు. నేను చచ్చిపోయి బ్రతికి ఇప్పటికే 47 సంవత్సరాలు బ్రదరు, 47 సంవత్సరాలు. 1978లో నేను చచ్చిపోయి ఇప్పుడు బ్రతికాను. అది క్రీస్తు కృప వల్ల. నాకు ఎవరో చెప్పలేదు యేసుని నమ్ముకోమని. నిజమైన దేవుడు ఎవరో తెలియక బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు నేను చచ్చిపోతే క్రీస్తు వచ్చి నన్ను బ్రతికించాడు. అందుకని నేను ఆయన కొరకు బ్రతికినంతకాలం సాక్షిగా ఉంటాను. నేను చనిపోయాక నేను మోక్షంలో నా ప్రభుతో వెలుగులో మహిమలో ఉంటాను. నువ్వు ఈ మాటలు విని యేసుని చేర్చుకుంటే నీ జీవితంలో వెలుగును, శాంతి, సమాధానం పొందుకుంటావని నేను చిన్న ప్రార్థన నీ కోసం చేస్తాను. ప్రభా, ఈ బిడ్డలు దీవించు, రక్షించు, చంగాయి कीजिए, हर पाप को छुटकारा दीजिए, क्षमा कीजिए, हर बीमारी से छुटकारा दीजिए, इनका परिवार में शांति नहीं है, शांति दीजिए, क्षमा कीजिए. యేసుక్రీస్తు నామములో వీళ్ళందరినీ రక్షించి నీ రక్తంలో కడిగి వీరి అక్కర్లు తీర్చి వీరికి సంతానం ఇచ్చి ఆరోగ్యం ఇచ్చి వీరి జీవితంలో ఆర్థికంగా సహాయం చేసి వెలుగులోకి నడిపించండి. उजाला से भर दीजिए, क्षमा से भर दीजिए. इनका परिवार को, अपना परिवार आपका परिवार है, आपका बच्चे है, ये लोग स्वीकार कीजिए. यीशु मसीह के नाम से मानती हूँ, आमीन. ప్రైజ్ లార్డ్. క్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ వందనాలు. మీరందరూ బాగున్నారా? సహోదరులారా, మీకోసం నేను అనుదినం ప్రార్థన చేస్తున్నాను. మీరు కూడా నా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు. బైబిల్ నుంచి శ్రేష్టమైన ఒక వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం. మత్తయి సువార్త 16:3 ఇక్కడ మనం ఒక వాక్యాన్ని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఏమనంటే, సాయంకాలమున మీరు ఆకాశం ఎర్రగా ఉన్నది గనుక వర్షం కురయదనియు, ఉదయమున ఆకాశం ఎర్రగాను మబ్బుగాను ఉన్నది గనుక నేడు గాలివాన వచ్చిననియు చెప్పుదురు కదా. మీరు ఆకాశ వైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు కానీ ఈ కాలముల సూచనలను వివేచింపలేరు. వ్యభిచారులైన చెడ్డ తరము వారు సూచక్రియను అడుగుచున్నారు. ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు చెబుతున్న ఒక అద్భుతమైన మాట ఏంటంటే, ఈ భూమి మీదకి నేను వచ్చినప్పుడు పరిస్థితులు తారుమారైపోతాయి. అక్కడక్కడ భూకంపాలు, ప్రళయాలు వస్తాయని లూకాసు వార్త 21 చాలా వివరంగా యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు. అయితే ఈ సూచనలు జరిగే కాలంలో ఖచ్చితంగా మనం వచ్చేసాం. అంటే యేసు ప్రభువు ఏదైతే చెప్పారో అదే కాలంలో మనం ఉన్నాం. లూకా 21:12 ఇవన్నీ జరగక మునుపు వారు మిమ్మల్ని బలత్కారంగా పట్టి నా నామ నిమిత్తము మిమ్మల్ని రాజుల యొద్దకును అధిపతుల యొద్దకును తీసుకొని పోయి సమాజ మందిరములకును చెరసాలకును అప్పగించి హింసింతురు. ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే హింసింతురు అన్నాడు. అది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మరొక మాట మనం చూద్దాం. బైబిల్లోంచి చాలా అద్భుతమైన విషయాలు మనం ఈరోజు ఈ గ్రంథం ద్వారాగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి లూకాసు వార్త 21వ అధ్యాయము అక్కడక్కడ భూకంపములు, అక్కడక్కడ అనే మాట ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది. ఈ 21వ అధ్యాయంలో ఆకాశంలో సూచనలు అన్నాడు. ఆకాశంలో సూచనలు జరుగుతున్నాయి. సముద్రం ప్రళయాల వల్ల భయపడి మనుషులు ఏం చేస్తారు? భయపడి కూలేదురు, అంటే భయంతో గుండెకి చచ్చిపోతారు. అనేక ప్రదేశాల్లో ఆకాశం నుండి అగ్ని కురిసినట్లు మీకు తెలుసు. సముద్రంలో వచ్చిన సునామీల వల్ల ఎన్నో భవనాలు కూలిపోవడం మీకు తెలుసు. చూడండి,
ఈ లేఖనం ఏం చెబుతుందో, ఈ కాలం సూచనలను వివేచింపలేరు. మత్తయి 16:3 అదే లూకాసు వార్త 21 అక్కడక్కడ భూకంపాలు అన్నాడు. ఆకాశంలో సూచనలు, నా నామం పేరిట అనేకులు వచ్చి మిమ్మల్ని మోసగిస్తారు, ఇవన్నీ కూడా యేసుప్రభు ముందే చెప్పేశాడు. అయితే ఇక్కడ మీరు ఒక సత్యం తెలుసుకోవాలి. ఇందులో యేసుప్రభు వారు మొట్టమొదటిసారిగా మార్కు సువార్త 15వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో ఒక అద్భుతమైన మాట పలికారు ఆయన. తండ్రి, వీరేమి చేస్తున్నారు, వీరెరుగరు, వీరిని క్షమించు అన్నాడు. అది ఏ రోజు? గుడ్ ఫ్రైడే ఉదయం 9 గంటలకు ఆ మాట ఎప్పుడైతే యేసుప్రభు వారు పలికారో, యేసునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారి పాపాలన్నీ కూడా తొలగించబడ్డాయి. అది గుడ్ ఫ్రైడే శుక్రవారము ఉదయం 9 గంటలకి మన పాపాలు క్షమించాడు. ఆదిమ సంఘం పెంతెకొస్తు దినాన ఉదయం 9 గంటలకి పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం పొందారు. అంటే పరిశుద్ధాత్మ అన్య భాషలతో మాట్లాడారు. 9 అనే పదములో చాలా అద్భుతమైన విషయాలు ఉన్నాయి. సిలువలో 9 అనే పదము, అలాగే మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి యేసుప్రభు తన ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టినట్లు మనకు బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి. అలా చెప్పేటప్పుడు ఒక 5 విషయాలు జరిగాయి. 1, మొట్టమొదటిసారిగా చీకటి కమ్మింది. 2, సూర్యుడు అదృశ్యుడైన. 3, గర్భాలకు తెర నడిమికి చినిగింది. 4, అక్కడ భూమి వణికింది, భూకంపం కలిగింది. 5, సమాధులు తెరబడ్డాయి. ఇది గుడ్ ఫ్రైడే సందేశం. కానీ ఆయన మరణించినప్పుడు 3 గంటలకు తన ఆత్మను అప్పగించినప్పుడు మెరకల్ అద్భుతమైన శక్తిని క్రైస్తవులందరికీ దేవుడు రిలీజ్ చేశాడు. అంటే ఆయన మరణించాడు, మనకి మెరకల్ రిలీజ్ చేశాడు. ఇదే అపోస్తలుల కార్యం 3వ అధ్యాయం 1వ వచనం మనకి కనబడుతుంది. 3 అనే పదములో 3 గంటలు. చూడండి, ఆ గ్రంథం కూడా చాలా అద్భుతం నిజంగా. 3 గంటలకు యేసుప్రభు మరణించడం ఏంటి? 3 గంటలకే పేతురు యోహాను గెలిచి పుట్టుకతో కుంటువాడిని బాగు చేశారు. అధ్యాయం 4 కాదు, 3. అధ్యాయం కూడా 3. మధ్యాహ్నం కూడా 3. యేసుప్రభు మరణించింది కూడా 3. ఈ 3 గురించి ఎప్పుడైనా మీరు పరిశీలన చేశారా? అసలు తెల్లారుజాము 3 గంటలు లేచి ప్రార్థన చేయండి, అద్భుతమైన శక్తి మీకు వస్తుంది. ఎలాంటి వ్యాధిగ్రస్తుడైనా సరే మోకరింప చేయండి. ఒకవేళ మంచం మీద పడుకోనివ్వండి, అతన్ని వ్యాధితో అన్నాడు, మీరు మోకరించండి. తెల్లారుజాము 3 గంటలకే నీ మీద అద్భుతమైన శక్తి నీ మీదకి వచ్చి నిన్ను ఆవరిస్తుంది. ఆ మంచం మీద పడుకున్న పేషెంట్ డయాలిసిసా, గుండు వ్యాధ, క్యాన్సరా, మరి ఏ వ్యాధైనా సరే, కరోనా అయినా సరే, తగ్గిపోయే శక్తి దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు. ఎప్పుడో తెలుసా? ఆయన మధ్యాహ్నం 3 గంటల ప్రాణం విడిచినప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ, ఆ మెరకల, ఆ శక్తి, ఆ స్వస్థత విశ్వాసం ఉంచిన విశ్వాసులందరికీ ఇచ్చేసాడు ఆయన. సేవకులకి కాదు, విశ్వాసులు అందరికీ. సేవకులు ఉన్నారు, విశ్వాసులు ఉన్నారు. అయితే నువ్వు ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి. నువ్వు వేకుజామున 3 గంటలకు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తే, నువ్వు ఎలాంటి రోగి మీద చేతులు ఉంచినా ప్రార్థన చేసినా ఆ వ్యక్తి స్వస్థపడతాడు. అండ్ ద సేమ్ టైం మధ్యాహ్నం 3 గంటలు కూడా నువ్వు మోకరించే అలవాటు నీకు ఉండాలి. అంటే వేకుజామున 3 గంటలు సరిపోదా? సరిపోదు. మరి ఎప్పుడు చేయాలి? మళ్ళీ మధ్యాహ్నం కూడా 3 గంటలకు నువ్వు మోకాళ్ళ మీద ఉండగలిగితే, ఆ మోకాళ్ళ మీద ఉండి ఎలాంటి రోగునైనా సరే నువ్వు బంధించి చూడు, అవి బంధించబడతాయి. ఈనాటి ఈ అంశము వింటున్న నీవు ఒక అద్భుతమైన మనిషిగా మారాలంటే అది గుడ్ ఫ్రైడేలోనే మనకి సాక్షాత్తు సాక్ష్యము, ఆ వాక్యాలు మనల్ని బలపరుస్తున్నాయి. యేసయ్య 9 గంటలకి మన పాపాలు క్షమించాడు, 9 గంటల పరిశుద్ధాత్మను పంపించాడు. మధ్యాహ్నం 3 అయ్యేటప్పటికి ఆయన ఏం పంపించాడు మన మీదకి అని అంటే, ఖచ్చితంగా మెరకల్ మన దగ్గరికి పంపించాడు. దీని గురించి బైబిల్లో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఇది పాత నిబంధనలు కూడా వ్రాయబడ్డాయి. సంఖ్యాకాండం 28వ అధ్యాయం 3-4 వచనాల్లో రాస్తుంది. ఉదయము ఒక గొర్రెను బలి అర్పించాలి, సాయంత్రము ఒక గొర్రెను బలి అర్పించాలి, అక్కడ రాస్తుంది. సంఖ్యాకాండము 28-3-4 వచనాల్లో మనం చూస్తే నిర్దోషమైన గొర్రె పిల్లను అని రాస్తుంది. సాయంత్రము అని అంటే 6 అనుకోకండి. వాళ్ళు టైము 6 అయితే ఇక్కడ మన టైము అక్కడ టైంకి కంపేర్ చేస్తే అది మధ్యాహ్నం 3 అవుతుంది. అంటే యెరూషలేములో ఉన్న సమయానికి మన సమయానికి, బైబిల్ సమయానికి మన సమయానికి 3 గంటల ప్రపంచంలో డిఫరెంట్లు ఉంటాయి. ఒకే రోజు ఒకే రాత్రి అన్ని దేశాలు ఉండదు.
ఇక్కడ మనకి రాత్రి కానీ అక్కడ వాళ్ళకి పగలు, అక్కడ పగలు కానీ ఇక్కడ రాత్రి. అందుకనే 2 గొర్రె పిల్లను బలి అర్పించాలి. అది పాత నిబంధన సిస్టమ్. దానిని యేసయ్యలో నెరవేర్చబడింది. నువ్వు నమ్మితే స్వస్థత పడతావు, స్వస్థపరచబడతావు, అద్భుతాలతో నింపబడతావు, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడతావు. నీవు అనేకను స్వస్థపరచడానికి నిన్ను దేవుడు వాడుకోవడానికి ఒక వైద్యుడిగా దేవుడు సిద్ధపడి ఉన్నాడు ఈ లేఖనం ద్వారాగా. ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోండి, చాలామంది డాక్టర్స్ ఉంటారు కదా. కన్నుకు ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు, ముక్కుకు ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు, గుండుకు ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు, ఊపిరితిత్తుకు ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు, కిడ్నీలకి ఫెయిల్ అయిన వరకు ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు, ఒక్కొక్క అవయవానికి ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు భూమి మీద. కానీ ఈ అవయవాలన్నీ పెట్టింది యేసుక్రీస్తే కాబట్టి మన అవయవాలన్నీ బాగు చేసే ఓన్లీ వన్ గాడ్ మన ప్రభుని క్రీస్తు. చూడండి, మీరు బైబిల్ తెరిస్తే కుంటోడిని బాగు చేశాడు, పక్షవాయుగలను బాగు చేశాడు, గుడ్డోడికి కళ్ళు ఇచ్చాడు, చచ్చును బ్రతికించాడు, ఉచ చేయగలవాడికి చేతులను ఇచ్చాడు. అదేంటది? ఎన్ని అద్భుతాలు ఉన్నాయి. దయ్యాలు పట్టినని బాగు చేశాడు, మోగ దయ్యాన్ని వదిలించాడు, కుష్ఠను సుదీర్ఘ చేశాడు. అంటే అన్నిటికీ వైద్యము యేసుక్రీస్తు రక్తము. ఇప్పుడు ఆ యేసుక్రీస్తులో ఉన్న ఈ రక్తము నీ మీద పడడం లేదు. నువ్వు మారుమనసు పొందావు, పాపక్షేమం పొందావు, పరిశుద్ధాత్మను పొందావు, బాప్తిసం పొందావు, సేవలో కొనసాగుతున్నావు, నువ్వు విశ్వాసం కొనసాగుతున్నావు. ఆయన సేవకుడు, ఈయన విశ్వాసే. కానీ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన సత్యాలు చాలా ఉన్నాయి తెలుసా. నువ్వు ఎక్కడ మిస్ అయిపోతున్నావు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని, మెరకల్ని అని అంటే వేకుజాన 3 గంటలకే నువ్వు లేవడం లేదు. అక్కడ దేవుని శక్తిని కోల్పోతున్నావు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు మోకరించే వాళ్ళకి దేవుని శక్తి ఇవ్వబడుతుంది. అది యేసుక్రీస్తులో ప్రాణం అర్పించాడు కాబట్టి మధ్యాహ్నం 3 గంటలు. నువ్వు తెల్లారుజాము 3 గంటలు ప్రార్థన చేయాలి, మధ్యాహ్నం 3 గంటలు ప్రార్థన చేయాలి. ఈ రెండింటి మధ్యన నువ్వు ఆత్మతో అభిషేకించబడతావు, పరిశుద్ధాత్మను నింపబడతావు. ఇది అద్భుతమైన దృశ్యం. అయితే ఇందులో నువ్వు నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఈ మార్కు సువార్త 15:25 అనే వచనంలో 9 గంటలకు అనే మాట వ్రాయబడి 9 ఎంత ఖచ్చితంగా రాయబడి ఉందండి. ఎంత క్లియర్గా ఉన్నా సరే మనుషులు అర్థం చేసుకోవడం లేదంటే ఇంకేం చెప్పాలి. బైబిల్లో చాలా అద్భుతమైన విషయాలు ఇక్కడ రాస్తున్నాయి. అపోస్తలుల కార్యం 2:15 వీరు మత్తులు కాదు అని రాయబడి ఉంది. అంటే 9 గంటలకు పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిందని అనడానికి మీకు రుజువు ఏంటంటే హెబ్రీ గ్రంథంలో రాస్తుందా ఆ మాట. అపోస్తలుల కార్యం 2:15 వీరు మత్తులు కాదు అనే మాట మీరు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో చూసుకుంటే వీరు ఉదయం 9 అయ్యింది, ఇది టీ తాగే టైం, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే టైము, వీళ్ళు వైన్స్ తాగలేదు అని పేతురు చెప్పినట్లు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఉంది. మీరు ఇంగ్లీష్ బైబిల్ అపోస్తలుల కార్యం 2:15-16 మీరు ధ్యానం చేస్తే 9 గంటలు అనే పదం అక్కడ రాస్తుంది. అందుకని ఇంగ్లీష్లో అయితే 9 o'clock అని రాస్తుంది. కాబట్టి 3 గంటలకు వాళ్ళు అపోస్తలుల కార్యం 3:1 స్వస్థపరిచారు. అంటే మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ప్రభు మరణించడం ద్వారాగా మనకు ఆయన ఏమి ఇచ్చాడు? శక్తినిచ్చాడు, బలమిచ్చాడు, మెరకలిచ్చాడు, పరిశుద్ధాత్మనిచ్చాడు, స్వస్థపరిచే వరాలన్నీ చేశాడు మనకి. మరి ఇవన్నీ ఎందుకు మనలో జరగడం లేదంటే నువ్వు ప్రార్థించడం లేదు కాబట్టి. మీరు ప్రార్థన చేస్తారని అడుగుతారా? ఒకసారి మీరు నన్ను పరీక్ష చేసుకోండి. ఎంత దేమంగా చెప్తున్నాను, మీరు నన్ను పరీక్ష చేసుకోండి. కరోనాలో భయంకర వ్యాధి వచ్చినప్పుడు నేను చాలా డేర్గా చెప్పేవాడిని. 3 గంటలకు అలా మోకాళ్ళ మీద ఉండి కరోనా నుంచి నీకు విడుదలని చెప్పగానే వాళ్ళు చెక్ చేయించుకొని స్వస్థపడినట్లు ఇదే ప్రాంతంలో వందలాది మంది సాక్షులు ఉన్నారు. ఇంచుమించుగా నేను చేసిన ప్రార్థన ఇంచుమించు పోలీసు అధికారులు కూడా నా దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకున్నారు. అయ్యా మీరు ప్రార్థన చేశారంట, పలానా పోలీసు అధికారి స్వస్థపరచబడ్డంట. అవును రండి చూసుకుందాం. నాకు ఆ ధైర్యం ప్రభు ఇచ్చాడు. కానీ ఇందులో మీరు తెలుసుకోవాల్సిన సత్యాలు చాలా ఉన్నాయి. అపోస్తలుల కార్యం 10:3 పగలు ఇంచుమించు 3 గంటలకు కొన్నేళ్ళకి కనబడను. ఏం కనిపించింది? దూత కనిపించింది. మధ్యాహ్నం ప్రార్థన చేసి దూత కనిపించింది. ఏం తెచ్చింది? రక్షణ తెచ్చింది. కొన్నేళ్ళు పాస్టర్ కాదు, ఇక్కడ పేతురుని పరిచయం చేస్తే పేతురు వచ్చి ఎప్పుడైతే ఇతనికి 3 గంటలకు దర్శనం వచ్చిందో, 3 గంటల పేతురు వచ్చి అక్కడ వచ్చి వాక్యం విత్తినప్పుడు వాళ్ళందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు, వెంటనే రక్షణ పొందారు. చూడండి 3 అనే పదంలో ఎన్ని ఉన్నాయో. మరి యేసుప్రభు వారు కూడా మనకి
మార్కు సువార్త మొదటి అధ్యాయం 15 వచనం 35 వచనం చూస్తే ఆయన సువార్త ప్రకటించాడు, ఒంటరిగా ఉండి ఏకాంతంగా ప్రార్థన చేసాను. ఎన్ని గంటలకి? 3 గంటలకి మధ్యరాత్రి ఆయన ఏకాంతంగా ఉండేను. అసలు మార్కు సువార్త మొదటి అధ్యాయంలోనే ఆయన సువార్త ప్రకటించాడు. మారు మనసు పొందండి, మీ పాపం కూడా పశ్చాత్తాపపడండి, ఇది ప్రకటించబడింది. ఆయన ఏకాంతంగా ఉన్నాడు. దైవజనులారా, మీరు ఏకాంతంగా ఉండాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి వాక్యం చెప్పినప్పుడు ఏకాంతంగా 3 గంటలు లేచి మీరు ప్రార్థన చేయండి. అద్భుతమైన శక్తితో నింపబడి అవతల సంఘానికి వెళ్ళి అవతల సభకి వెళ్ళి మీరు వాక్యం చెప్పినప్పుడు మెర్కల్ మీ ద్వారా జరుగుతాయి. ఇది ఖచ్చితం. అందుకనే ఈ వాక్యం వింటున్న మీ జీవితాల్లో లూకాసు వార్త 23:34 9 గంటలకు వీరిని క్షమించు అన్న మాట అక్కడ యేసుప్రభువు పలికారు. మత్తయి 27:46 నా దేవా నా దేవా నీవు నన్నేలా విడిచితివి. ఎన్ని గంటలకి? మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి. కీర్తన గ్రంథం 22:1 కూడా ఈ వాక్యాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ వాక్యం వింటున్న నీ జీవితంలో మర్చిపోకు. ఈ కాలం సూచనలు వివేచింపలేరు, అన్ని సూచనలే. ఇంకా నువ్వు మారు మనసు పొందలేదంటే, ఇంకా నువ్వు రక్షణ పొందలేదంటే జాగ్రత్త. తీర్పు ఉంది, నరకం ఉంది, దుర్భరమైన జీవితంలో ఇంకా నువ్వు మనసు మార్చుకోకుండా ఉన్నావు. జాగ్రత్త. అయితే నువ్వు ఫైనల్గా ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి. ఇన్ని సూచన జరుగుతున్న నువ్వు మారు మనసు పొందలేదంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా? నీ నిర్లక్ష్యం నిన్ను నరకానికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. జాగ్రత్త. ఇప్పుడే మారు మనసు పొందు. చచ్చిపోవాలని ఎన్నోసార్లు నువ్వు ప్రయత్నం చేసావు, కానీ దేవుడు నిన్ను బ్రతికించాడు. ఎందుకో తెలుసా? నిన్ను పరలోకాన్ని తీసుకెళ్లాలని చచ్చిపోతే నిన్ను బ్రతికించాడు. సూసైడ్ చేసుకుని ఎన్నోసార్లు అనుకున్నావు, కానీ దేవుడు నిన్ను బ్రతికించాడు. ఎందుకో తెలుసా? పరలోకం తీసుకెళ్ళాలి అని. భూమి మీద బ్రతికుండగా నువ్వు ఫైనల్గా నువ్వు గొప్పవాడిగా గొప్పతనంగా నిన్ను నిరూపించాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. మరో విషయం తెలుసా నీకు? నిన్ను బ్రతికించాలని ఆయన చనిపోయాడు. ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచి నీ మరణాన్ని రద్దు చేశాడు. ఇంకా నువ్వు పాపంలో ఉండడం న్యాయమేనా? సహోదరుడా, నువ్వు ఇంకా మారు మనసు పొందకుండా పాపంలో ఉండడం నీకు న్యాయమేనా? సహోదరి, నువ్వు మారు మనసు పొందావు, కానీ మారు మనసు లేదు. మారు మనసు ఒకప్పుడు పొందావు, సువార్త చేసావు, దేవుని కొరకు బలమైన పాత్రగా వాడబడ్డావు, ఇప్పుడు మరలా పాత జీవితానికి వెళ్ళవు. ఇది నీకు న్యాయమేనా? సూచనలు చెప్తున్నాయి మేలుకోమని. ఆకాశంలో సూచనలు చెప్తున్నాయి, నువ్వు ఇప్పుడైనా నీ మనసు మార్చుకో అని చెప్పి సూచనల ద్వారాగా, పరిస్థితుల ద్వారాగా, అవమానం ద్వారాగా నీ ఇంట్లో వాళ్ళని నిందిస్తున్నారు, నేను నమ్మడం లేదు. వీధుల వాళ్ళని నిందిస్తున్నారు, భయపడకు. సమాజం నిందిస్తుంది, భయపడకు. నీ రక్త సంబంధులను నిందిస్తున్నారు, భయపడకు. క్రీస్తు నీ వైపే ఉన్నాడు, నీ పక్కనే ఉన్నాడు. వీలైతే నీ ప్రాంతం నేను ఖచ్చితంగా వస్తాను, నీతో ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడతాను. దేవుడు ఈ వాక్యం నీ జీవితంలో నెరవేర్చి దీవించను కాదు. పరిశుద్ధుడు ఈ వాక్యం బిడ్డలు దీవించిన నీ ఆత్మతో నింపండి, అభిషేకించండి, నీ మహిమతో నింపండి. వీరిలో ఉన్న ప్రతి అడ్డు ఆటకం తొలగించండి. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. వందనాలు. యేసయ్యలోనే ఉన్నది మనకు రక్షణ, నిరీక్షణ. యేసయ్యలోనే దొరుకును మనకు విడుదల, విమోచన, స్వస్థత, హే హే జీవము, జ్ఞానము, ఆనందము. దేవుడి నరునిలో ఉండు భాగ్యము, దేవుని పిల్లలయ్యే ఆశీర్వాదము.